मोर दीदी नथिला बेले जीजु मते किपरि खुशी कले आजिर एही कहानी रे मु आपण मानकु कहिबी। शुणंतु बहुत मजा आसीबो। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बहुत मजा करंतु। मो दीदीर नुआ नुआ बाहागर होइथिला। मो जीजु आम सहित रहउथिले। प्रतिदिन राति रे तांको रूम रे एक शब्द आसुथिला। मु तांको रूम आडकु देखुथिली। दिने राति रे मु जीजुंको रूम रे गुप्त भाबरे देखुथिली। सेतेबेले जीजु मते देखिदेले। मु भयभीत होई मो रूम को चली आसिली। एहा परे जीजु मो सह बहु कथाबार्ता करबाकू लागिले एवं तांको सह कथाबार्ता हेबाकू मते बहुत भल लागिला। दिने आमे दुहे घरे एकुटिया थिलु। जीजु मो रूम को आसी कथा हेबाकू लागिले। कथाबार्ता बेले आमे दुहे अति निकटतर होई गलु। किछि समय परे जीजु रूम रो कबट बंद करिदेले। तापरे मते खट उपरे मोर नाम लिजा एवं आमे दुई भौणी। बड़ भौणी 22 वर्षर होइथिला। मु 20 वर्षर। मो बापा मा निज भौणीर विवाह पई उपयुक्त पुओ खोजुथिले। दिने बापा तांको झियो पई तांको ऑफिस रु एक पुओ को पसंद कले। घरे पुओ नथिबारु बापा मा एक जुआई चाहुथिले। बापा विश्वास करुथिले जे घरे जणे व्यक्ति रहिबा उचित। बापा मा एक जुआई चाहुथिले किंतु से तांको पसंद हेबा उचित। से एपरि अनुभव कले जेतेबेले बापा भौणी को पुओ सहित परिचित कराइले से किछि दिन पर विवाह को हां कहिथिले। भौणी एक सरल ढंगरे विवाह करबाकू चाहुथिले। जीजुंग परिवार रे केही नथिले। तांकर केवल गोटिए भौणी थिले जे पूर्वरु विवाहित थिले। जीजु मध्य सरल ढंगरे विवाह करबाकू पसंद करुथिले। किछि दिन पर भौणी एवं जीजु विवाह पई मंदिर को आसीथिले। विवाह परे जीजु आम घर को ज्वाई भाबरे आसीथिले। मो बापा जणे व्यवसायी थिले। जेतेबेले तांकर सान झी हठात मु 20 वर्ष बयस रे थिली बापा मा अत्यधिक क्लांत अनुभव करुथिले। मोर नुआ जीजुंको आचरण बहुत भल थिला। तांकर एवं भौणीर जोड़ी देखि मु भाबिबाकू लागिली मो भौणी रूम रे एवं मो जीजु केउठारे। घरे प्रवेश करबा मात्रे से माँ एवं बापांकू जीजु अभिवादन जणाइले। सेतेबेले भौणी टिके रागी गले। किछि मिठा तयारी करबाकू स्थिर कले किंतु से पूर्व परि विलंबरे उठिले। जीजु मिठा प्रस्तुत करी समस्तंकू खाइबाकू देले। जीजु मध्य जलखिया प्रस्तुत करिथिले। जेतेबेले आमे जलखिया खाउथिलु जीजु समस्तंक हृदय जितिथिले। जलखिया समय जीजु बहुत भल आचरण करुवा बोली मने होउथिला। मु सबु किछि रे मुंड नुआई चालुथिली। से दिन बापा तांको झियो अंकिता को पचारिले मु मोर व्यवसाय रो दायित्व देई मु किछि भूल करूछि कि। बापा कहउछन तुमे मो कंपनी रो कार्य को ठीक भाबरे परिचालन करिवार सक्षम कि नुह एथिरे किछि फरक पड़िबो नाही। बापांग कथा सुनिबा परे भौणी कहिला बापा चिंता करो नाही मु टिके क्लांत होई जाईछि तेणु मु आज ओभरलैप कली किंतु वर्तमान मु प्रतिदिन कंपनी जाई किछि नुआ ही शिखिबी। तुमे वर्तमान विश्राम कर। तुमर ज्वाई सेठारे रहुछंदी। तुमे चिंता करिवार आवश्यक नाही। से दिन समस्ते एकाठी जलखिया खाइलु। जलखिया परे समस्ते निज काम रे व्यस्त हेलु। जीजु सेठारे थाली सफा करुथिले। तांको हेया करिबा देखि मु तांको सहाय्य करिबाकू स्थिर कली। जेतेबेले मु थाली उठाइबा आरंभ कली मो हाथ हठात जीजुंको हाथ को छुईला। सेतेबेले आम आखि परस्पर सहित धोका होइथिला। जीजु मते आखि परस्पर सहित धोका होइथिला। जीजु मते भल पाउथिबा आखिरे चाहिले एवं मु हसिबाकू लागिले एवं सेठारु चाली गले। ठीक सेतिकी बेले जीजु मो हाथ धरी पचारिले तुमर नाम पूजा ना ठीक ना तुमे एते चुप काहेंगी। गतकाली ठारू तुमे गोटिए शब्द कहिबार मु देखि नाही। तुम माँ बाबा तुमको डाकिले तापरे मु तुमर ना सुनिले। तुमे मो रूम रे रहिबाकू पसंद करूना कि। जीजु मो सहित खोलाखोली भाबरे कथा हेबा आरंभ कले। सेतेबेले से मो विषय किछि भूल धारणा करिथिले। मु कहिली तुम परि जणे भल जीजु पाई मु भाग्यवान। मोर प्रशंसा शुणी जीजु कहिला पूजा मते एते प्रशंसा कर नाही। सेही दिन ठारू आम मध्यरे मजादार परिवेश विकसित होला किंतु परवर्ती समय रे कौन हेबो मु चिंता करू नथिली। एही घटना घटिबा बेलकू मो भौणीर विवाह हेबार 1 मास बीती गलानी। गोटिए मास परे भौणी घरु एक खुशी खबर घोषणा कला बापा वर्तमान तुमे जेजापा हेबाकू जाउछ। एहा सुनिया परे आमे समस्ते बहुत खुशी हेलु। गत किछि दिन हेबो भौणी मध्य तांको व्यवसाय रे बापांकू सहाय्य करुथिले। से माने खुशी खबर शुणिबा मात्रे माँ एवं बापा निज भौणी को कहिथिले वर्तमान अधिक खुशी हुआ नाही। तुम पिलांकर जत्न नेबाकू पड़िबो। किंतु भौणी कहिसंदी मु असुस्थ नुहे मु भल अछि मते केवल विश्राम नेबाकू पड़िबो। मु बापांक व्यवसाय रे जत्न नै परिबी। भौणी टिके रागी गला एवं चिंता न करी ए सब कहिला। जीजु तांको आचरण को बहुत खराब नजर रे देखुथिले। भौणी चली जिबा परे जीजु माँ एवं बापांको कहिथिले अंकितांक कथा प्रति ध्यान दियो नाही। गर्भावस्था रे मूड बछि
ତେଣୁ ସେ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି। ମା ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପୁଅଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଟେନସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାପା ଜିଜୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଜିଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଯାଇ ଜିଜୁଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହୁଅ। ସେମାନେ ଘରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହୁଁ, ସେମାନେ ଘରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଜୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଆଖି ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିଜୁ କହିଲା, ପୂଜା, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ମୁଁ ଜିଜୁ ପାଖରେ ବସି ପଚାରିଲି, ଜିଜୁ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ତୁମେ ହସିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲି। ତୁମ ଏବଂ ତୁମର ଭଉଣୀ ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାପା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଦେଖିନାହୁଁ? ଜିଜୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଅଙ୍କିତା ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବା ପରେ ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ଜିଜୁ ମୋ ହାତ ଧରି ପଚାରିଲେ, ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଜିଜୁ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଶୋଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କଫି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଆଖି ମୋ ଭଉଣୀର ରୁମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଉଣୀର ରୁମ୍ର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗଲି। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସୁଖ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସି ମୋ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ଭଉଣୀର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ। ମୁଁ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲିଣି। ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ଜିଜୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା କଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କପ୍ କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଁ କଫି ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜିଜୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ପୂଜା, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ତୁମର ଭଉଣୀ ହୁଏତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଜିଜୁ ମୋ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଉଣୀ ସେଠାକୁ ଆସି ଜିଜୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ। ଭଉଣୀ କହିଲା, ଶୁଭମ, ତୁମେ ଏଠାରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛ? ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଜିଜୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଆରାମ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେ କଫି ନ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମର ଅର୍ଥର ଏତେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସାଇକେଲ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜିଜୁ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଚକର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଜିଜୁ ମୋର ସାଇକେଲ 14-15 ମିନିଟରେ ମରାମତି କରି ମୋତେ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ତୁମର ସାଇକେଲ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବ? ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଜିଜୁଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲି, ଅନେକ ଥର ମୋ ହାତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଜିଜୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାରରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ଜିଜୁ ଘର ଆଗରେ କାରକୁ ଅଟକାଇଲେ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ?
ଏହା କାହାର ଘର? ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ମୋର ଛୋଟ ଘର। ମୁଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମର ଭଉଣୀ ମୋର ଏହି ଘରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଭଉଣୀ ପରି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଆମର ଏହି ଘରକୁ କିପରି ପସନ୍ଦ କଲ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହିଦିନ ପ୍ରଶଂସା କଲି, ଜିଜୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଘର କାହିଁକି କୁହ? ଏହା ଉପରେ ସେ କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜିଜୁ ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ଜିଜୁ କେବଳ ତ ଧରି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଜମା ବି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହା କହି ଜିଜୁ ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଜୋରରେ ଧରି ମୋତେ ନିକଟତର କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟୁ ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ସେ ଅଙ୍କିତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ମୋର ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ସାର୍ଟରେ ଥିଲି। ଜିଜୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଜିଜୁ ହସି ହସି କହିଲା, ପୂଜା, ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଜ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ନିଜ ଲୋକ। ତୁମର ଜିଜୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏହା ତୁମର ଘର। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲି। ଭଉଣୀ ମୋ ମେସେଜ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ତୁରନ୍ତ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଜିଜୁ ଭଉଣୀକୁ କହୁଥିଲେ, ଜିଜୁ, ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ନାହଁ କି? ଭଉଣୀ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜିଜୁ ଯେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। ସେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ଯେ ଜିଜୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଜୁ ଭଉଣୀ ସହିତ ଅଫିସରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ ପାନିପୁରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଖିଲି ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜିଜୁ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଜିଜୁ, ମୋତେ ସତ କୁହ, ଭଉଣୀ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ଅପମାନଜନିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏବେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭଉଣୀ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଚାହିଁ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ପାଟି କରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ସମୟ ବାଛିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସେ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ କହିଲେ, ବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ କଲା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଝିଅ, ଏସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କର। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ନାମ ଦେଉଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ ତୁମର। ତୁମେ ତୁମର ଜନ୍ମ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ଖରାପ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ସତକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋ ବାପା, ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଛି। ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହିସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଘଟିଗଲା। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ।
ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା। ତାପରେ ମା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ଆଜି ତୁମେ ସେହି ପ୍ରେମିକକୁ ଡାକ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତୁମର ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତୁମର ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରେମିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଡାକି ସବୁ କିଛି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଏବଂ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ନମ୍ବରକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଉଣୀ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିଗଲା। ମା ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଜୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଜୁ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା